welcome in today's lecture. Today we are going to focus on the topic that is morphology of flowering plants. यामधला आपण नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम हा टॉपिक यामध्ये पाहणार आहोत. Stem, these are modified in a different structure in different for plants for the different function, and in this case the first modification is the thorn. This is the modified sharp pointed structure you can see here, and this pointed structure is called as the thorn. What is the function of this thorn? These are modified in some plant for protection the plant body, and in some plant these are also useful for the climbing. For example, bougainvillea, in this case these are modified for the climbing. In some plant these are useful for reduce the transpiration rate. In xerophytic plant म्हणजे असे प्लांट की जे डेझर्ट एरियामध्ये ग्रो होतात, ज्यांना वाटरची रिक्वायरमेंट असते, असे जे प्लांट्स आहे त्यांच्यामध्ये ट्रान्सपिरेशन रेट होऊ नये यासाठी यामध्ये जो स्टेम आहे तर त्याचं मॉडिफिकेशन यामध्ये थॉर्नमध्ये झालेलं असतं. अँड these are modified or these are produced from the bud. ॲक्च्युली जी बड आहे बड दिस इज द कंडेन्स form of the green structure which produce the particular stem. But in this case the some bud, these are having the apical bud or that is called as the terminal bud. These are also modified as a thorn, and in some plant the axillary bud, these are modified as a thorn. टर्मिनल बड अपायकल बड म्हणजेच काय, जी टर्मिनल साईडला असणारी जी बड आहे, यू कॅन सी हिअर दिस आर मॉडिफाईड इनटू थॉर्न. इन केस ऑफ कॅरिसा you can see here, and in some cases these are axillary bud, these are modified as a thorn. What is mean by axillary bud? The bud these are present at the axil of the leaf, this is called as the axillary bud. And bougainvillea, in this case this bud these are modified as a thorn for climbing nature, and these are smallest curve shape, you can see here these are the smallest curve shape, and these are useful for the climbing. In some plant these have also having the protective nature. For example, citrus, we can also see this type of modification, but in this case these are useful for the protect from the animals. जे ग्रेझिंग ॲनिमल्स आहे तर त्यांच्यापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी सिट्रसमध्ये देखील यामध्ये जे थॉर्न आहे तर दिस आर मॉडिफाईड ॲज अ बर्डचं मॉडिफिकेशन यामध्ये सिट्रसमध्ये देखील यामध्ये झालेलं आहे. सो हिअर द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, दिस इज द फायलोक्लेड. You can see here the flattened branch or stem joint resembling the functioning as a leaf. You can see here these are look like a leaf, and this is actually stem. In this case these are also show the green color, and this is also one of the example of phylloclade, and which having the example Mucellambica, and here the example these are the Opuntia. The Opuntia, this is also one of the example. This is also one of the example of in which we can see the phylloclade. Phylloclade means what? Clade means the modification of stem look like a leaf. This is called as the phylloclade. Phylon means leaf like, and clade means stem. In this case this stem these are modified as a leaf like. In case of xerophytic plant these are for photosynthesis process, and which reduce the transpiration rate. Actually जे xerophytic plant आहे तर या झेरोफायटिक प्लांटमध्ये जी लीफ आहे, लीफला इथे स्टोमॅटा असतात, आणि स्टोमॅटामुळे जास्तीत जास्त ट्रान्सपिरेशन होऊन वाटर यामध्ये लॉस होण्याची यामध्ये शक्यता असते, आणि त्यासाठी जे इथे झेरोफायटिक प्लांट आहे त्यांच्यामध्ये जे लीफ आहे तर त्याचं मॉडिफिकेशन स्पाईनमध्ये होतं. त्याचबरोबर जे स्टेम आहे दी शो द ग्रीन कलर विच डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अँड विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. This is the main purpose of this phylloclade. Here the next, this is the cladode. These are also the leaf like, that means which do the process of photosynthesis, and these are leaf like because of also the which having the limited growth. Leaf ची जी ग्रोथ आहे तर ती यामध्ये लिमिटेड ग्रोथ असते, यांची देखील यामध्ये लिमिटेड ग्रोथ आहे. बट दिस शो द स्टेम लाईक स्ट्रक्चर. पण इथे जर आपण पाहिलं तर ते स्टेम लाईक आहे. स्टेम लाईक म्हणजेच यामध्ये लीफ लाईक सारखं यामध्ये फ्लॅटन नाही, ग्रीन आहे, फोटोसिंथेसिस करतं. बट दीज आर द स्किली टाईप. यामध्ये स्किली टाईपचं यामध्ये जे स्ट्रक्चर आहे विच डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस शो द लिमिटेड ग्रोथ, ज्याची ग्रोथ यामध्ये लिमिटेड आहे. बट ॲक्च्युली हे स्टेम सारखे दिसायला यामध्ये स्टेम सारखे इथे लॉंग असतात, असं जे यामध्ये स्ट्रक्चर आहे
तर this is called as the cladode, and which having the example asparagus. In this case you can see this type of structure. The next modification, this is the क्लॅडोफिल. क्लॅडोफिल these are also like a क्लॅडोड और फायलोक्लेड. काही नोट्समध्ये ते क्लॅडोफिल्लास यामध्ये क्लॅडोड इथे म्हणलं आहे, क्लॅडोफिल्लास यामध्ये क्लॅडोड इथे म्हणलं आहे. बट क्लॅडोड दीज आर द लॉंग सिलेंड्रिकल, बट इन दिस केस द क्लॅडोफिल that is the cladode means stem and fill means this show the leaf like structure. In this case these are look like a leaf and which do the process of photosynthesis. We can see in case of ruscus. Ruscus, this is show the cladophyll. Cladophyll and these phyloclade, these are also one of the different structure. Phyloclade and cladophyll, these are show the similar, these are look like a leaf. हे दोघे यामध्ये लीफ सारखे आहे, फोटोसिंथेसिस यामध्ये करतात. बट दोघांमध्ये फरक असा आहे की यामध्ये जे फायलोक्लेड आहे दी शो द अनलिमिटेड ग्रोथ, क्लॅडोड दी शो द लिमिटेड ग्रोथ, and these cladophyll also show the limited growth, but these show the photosynthetic nature like a leaf, and these are like a leaf, these are flatten. यामध्ये जसं क्लॅडोफिल यामध्ये फ्लॅटन आहे तसं यामध्ये तसंच यामध्ये जे आपण इथे अगोदर पाहिलं फायलोक्लेड, हे देखील यामध्ये लीफसारखं आहे. म्हणजे फायलोक्लेड आणि त्यानंतर क्लॅडोफिल हे लीफसारखे आहेत, फोटोसिंथेसिस करतात. दोघांमध्ये फरक असा आहे की फायलोक्लेड यामध्ये, फायलोक्लेड जर आपण पाहिलं तर हे अनलिमिटेड त्याची ग्रोथ होते, लीफसारखं ते आहे. बट यामध्ये जर आपण क्लॅडोफिल जर पाहिलं तर दिस शो द लिमिटेड ग्रोथ अँड दिस लुक लाईक अ लीफ in case of rhiscus. And cladode, these are also show the leaf like structure, that is which do the process of photosynthesis. These show the limited growth, and this is the difference between them. Now we focus on the difference between the phyloclade and cladode. Phyloclade, these are the definition, main definition, that is the phyloclade is the photosynthetic modification of stem and branches which is generally shares internodes long. यामध्ये जर आपण दोघांमध्ये पाहिलं तर जे फायलोक्लेड आहे, फायलोक्लेड these are the modification of stem and cladode also modification of stem. These are do the process of like a photosynthesis and these show the नोड अँड इंटरनोड. यामध्ये आपलं खूप सगळे नोड्स आणि त्यानंतर इंटरनोड्स यामध्ये विजिबल दिसतात. अँड these phyloclade, these do the process of photosynthesis. This is the main function in the xerophytic plant, and in this case the main axis and branches, these are also do that like a process, or these are also modified like a leaf. यामध्ये जे लीफ लाईक मॉडिफिकेशन आहे ते स्टेमचं आहे, मेन जे इथे स्टेम आहे त्याचबरोबर जे ब्रँचेस आहे यांचं देखील यामध्ये मॉडिफिकेशन आहे. बट इन दिस क्लॅडोड दिस ऑल्सो लाईक फॉर लीफ ॲज शो द फोटोसिंथेटिक नेचर, बट दिस शो द stem modification. These are modification in which the stem and branches both these are modified. In case of cladode, the only stem these are modified for the process of photosynthesis. The growth of this phyloclade these are show the unlimited growth. In this case we can see the unlimited growth, but in the case of cladode these show the limited growth. And limited growth, this also the characteristics of cladophyll. Cladophyll हे देखील यामध्ये क्लॅडोड सारखंच आहे. दिस शो द लिमिटेड ग्रोथ लाईक क्लॅडोड सारखे याची देखील यामध्ये लिमिटेड ग्रोथ आहे. बट यामध्ये याचं जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं, शेप जर पाहिलं तर दिस आर लुक लाईक अ क्लॅडोफिल सारखा यामध्ये त्याचा शेप आहे. त्यानंतर यामध्ये जर आपण नेक्स्ट कॅरेक्टर घेतलं, इट हॅज नोड अँड इंटरनोड. सो मेनी नोड अँड इंटरनोड. इट हॅज ओनली वन इंटरनोड लेंथ. यामध्ये दोघांमध्ये फरक असा आहे की यांच्यामध्ये एकच यामध्ये इंटरनोड एवढी लेंथ आहे इन केस ऑफ क्लॅडोड. आणि त्यानंतर आपण जर यामध्ये क्लॅडोफिल घेतलं तर दिस शो द सो मेनी नोड्स अँड इंटरनोड्स वी कॅन सी इन दिस केस. The next difference is in this case the true leaves, these are modified as a caducus. Caducus मध्ये modification आहे leaves in this structure, that is in a cladophyll. In the phyloclade in this leaf, true leaf, these are modified as a caducus. In the cladode these are modified as scaly or modification like a spine. यामध्ये जर मॉडिफिकेशन पाहिलं तर दिस शो द स्केली लाईक मॉडिफिकेशन और स्पाइन लाईक मॉडिफिकेशन. यू कॅन सी हिअर द लीफ दिस आर लाईक स्केली लाईक यामध्ये त्यांचं मॉडिफिकेशन आहे. दिस हॅविंग द एक्झाम्पल ओपनशा
euphorbia, and is which having the example Rhescus and also having the example asparagus. बट आपण इथे जर पाहिलं तर क्लॅडोफिल हा वेगळा प्रकार पडतो रिस्कसमध्ये. रिस्कसमध्ये हा वेगळा प्रकार यामुळे आहे कारण याचं जे ब्रॉडनेस आहे तर ते यामध्ये लाईक यामध्ये फायलोक्लेड आहे. फायलोक्लेडमध्ये त्याचं स्ट्रक्चर त्याच्यासारखं आहे बट दी शो द लिमिटेड ग्रोथ लाईक अ क्लॅडोडसारखी मात्र त्याची जी ग्रोथ आहे तर ती यामध्ये लिमिटेड आहे. सो वी फोकस ऑन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन and this modification, this is the tendril. Tendril means what? The green wire like structure, this is called as the tendrils, and these are modified for the support, and these are modified from or grow from the different bud in different plant. ॲक्च्युली झाडाला जी बड येते त्यापासून एकतर फ्लावर अराईज व्हायला पाहिजे किंवा न्यू ब्रँचेस यामध्ये अराईज व्हायला पाहिजे. बट काही प्लांट्समध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन यामध्ये टेंड्रिल्समध्ये होतं, वायर लाईक स्ट्रक्चरमध्ये होतं. This wire like structure, this show the supportive nature, and this is the characteristics of the weak stem plant. ज्या प्लांटचं स्टेम वीक आहे त्यांच्यामध्ये वायर लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि ह्या वायर लाईक स्ट्रक्चरचं फंक्शन यामध्ये त्याचं ग्रीन कलर असल्यामुळे ते फोटोसिंथेसिस देखील करतं आणि these are useful for mechanical support. In some plant these terminal bud these are modified as a tendril in case of Cissus quadrigularis. In this case these are terminal bud, these are modified as a tendrils. इथे जर आपण पाहिलं तर टर्मिनल जी बड आहे, टर्मिनल बड म्हणजेच अपायकल बड, झाडाच्या टोकाकडे असणारी जी बड आहे तिलाच यामध्ये टर्मिनल बड म्हणतात. आणि ह्या प्लांटमध्ये टर्मिनल बडचं मॉडिफिकेशन यामध्ये कशामध्ये होतं तर टेंड्रिल्समध्ये. त्यानंतर यामध्ये जे फ्लोरा आहे, पॅसिफ्लोरा इन दिस केस द ॲक्झिलरी बड दिस आर मॉडिफाईड ॲज अ टेंड्रिल्स. ॲक्झिलरी बड म्हणजे काय की अशी बड जी प्लांटच्या ॲक्झाईलला येते, लिफच्या ॲक्झाईलला येते ती जी बड आहे तर त्यांचं मॉडिफिकेशन यामध्ये टेंड्रिल्समध्ये होतं. दिस हॅविंग द बेस्ट एक्झाम्पल पॅसिफ्लोरा. पॅसिफ्लोरा हे त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर यामध्ये जर आपण कुकुरबिटा घेतलं, कुकुरबिटा इन दिस केस द एक्स्ट्रा ॲक्झिलरी बड. एक्स्ट्रा ॲक्झिलरी बड म्हणजे काय, लिफच्या बेसला जी बड येते, ॲक्झाईलला जी बड येते त्याला म्हणतात ॲक्झिलरी बड. पण त्याला आणखी एखादी जर बड येत असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द एक्स्ट्रा ॲक्झिलरी बड. इन दिस कुकुरबिटा दिस एक्स्ट्रा ॲक्झिलरी बड दिस आर मॉडिफाईड ॲज अ टेंड्रिल्स. बट यामध्ये एक अँटिगोना नावाचं जर आपण प्लांट पाहिलं तर इन दिस केस द फ्लोरल बड दिस आर मॉडिफाईड ॲज अ टेंड्रिल्स. फ्लावर जिथे अराईज होतात इथे असणारी जी बड आहे, ॲक्च्युली ज्या बडपासून फ्लावर यायला पाहिजे त्या बडचं मॉडिफिकेशन इथे टेंड्रिल्समध्ये होतं इन केस ऑफ अँटिगोनॉन. यू कॅन सी हिअर, जिथे तुम्ही इथे मॉडिफिकेशन पाहू शकता. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट आणि लास्ट इथे मॉडिफिकेशन पाहिजे ते आहे यामध्ये बल्बिल. बल्बिल दिस इज द कंडेन्स फॉर्म ऑफ स्टेम अँड दिस आर मॉडिफाईड फॉर द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. यामध्ये तुम्ही दोन प्लांट इथे पाहू शकता. एक आहे यामध्ये डायस्कोरिया आणि दुसरा यामध्ये ॲग्यो प्लांट, ॲग्यो अमेरिकाना. इन दिस डायस्कोरिया दिस शो द कंडेन्स फॉर्म ऑफ स्टेम इन एरियल रिजन. एरियल रिजन म्हणजे पूर्णपणे सॉईलला टच नसताना यामध्ये पूर्ण वरती यामध्ये एक इथे जे कंडेन्स फॉर्म आहे बल्बिल इथे तुम्ही बघू शकता. ज्यावेळेस हे बल्बिल सॉईलवरती पडतं विच हॅविंग द ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट दॅट इज दिस युजफुल फॉर द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. इन केस ऑफ ॲग्यो वी कॅन ऑल्सो सी दॅट टाईप ऑफ स्ट्रक्चर. ॲग्यो प्लांटला देखील यामध्ये असं स्ट्रक्चर आहे की ज्याला इथे बल्बिल येते म्हणजेच यामध्ये जे इथे सर्क्युलर कंडेन्स फॉर्म आहे तो इथे फॉर्म होतो ॲट द नोड रिजनला हे फॉर्म होतं. and this produce the new plant, this having the ability to produce the new plant. These are very useful for the vegetative propagation. मग आपण इथे वेगवेगळे टाईप्स यामध्ये पाहिले. बल्बिलचा यूज आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशनसाठी, त्यानंतर टेंड्रिल्सचा आपण यूज पाहिला फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट, त्यानंतर यामध्ये जे क्लॅडोफिल आहे, क्लॅडोड आहे, त्यानंतर फायलोक्लेड आहे, दिस आर मॉडिफाईड फॉर द फोटोसिंथेसिस. आणि त्यानंतर आपण इथे थोन पाहिलं, म्हणजे थोनचं यामध्ये फंक्शन आपण पाहिलं की दिस आर हॅविंग द मेन फंक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउझिंग ॲनिमल. दिस आर ऑल्सो युजफुल फॉर द मेकॅनिकल सपोर्ट इन केस ऑफ बोगनवेलिया. In this case these are useful for the mechanical support that is the climbing. In this case these are useful for the climbing, and in some xerophytic plant these are useful for reduce the transpiration rate. म्हणजे यामध्ये आपण वेगवेगळं मॉडिफिकेशन पाहिलं. त्यामध्ये थॉर्नचं
पर्पज काय आहे किंवा एम काय आहे किंवा हे कशासाठी मॉडिफाईड झालं आहे याचं फंक्शन आपण पाहिलं. त्याचबरोबर फायलोक्लेड, क्लॅडोड आणि क्लॅडोफिल हे तिघं यामध्ये लिप लाईक यामध्ये मॉडिफिकेशन आहे जे फोटोसिंथेसिस करतात म्हणजे फोटोसिंथेसिससाठी त्याचा इथे यूज होतो. त्यानंतर यामध्ये हे आपण पाहिलं की यांचं जे स्ट्रक्चर आहे, यांचा जो शेप आहे, यांना नोड इंटरनोड आहे की नाही, यांची लिमिटेड ग्रोथ आहे की अनलिमिटेड ग्रोथ आहे, यानुसार याचे 3 टाईप इथे पडतात. हे देखील आपण यामध्ये डिस्कस केलं. त्याचबरोबर फायलोक्लेड आणि क्लॅडोड यांचा डिफरन्स बिटवीन देखील आपण यामध्ये पाहिला. रिमेंबर क्लॅडोड दिस आर ऑल्सो लाईक अ क्लॅडोफिल आणि क्लॅडोड ही सेमच आहे ऑन दी बेसिस ऑफ ग्रोथच्या बेसवरती, म्हणजे दोघांची यामध्ये लिमिटेड ग्रोथ आहे. बट यामध्ये क्लॅडोफिल हा वेगळा यामुळे आहे क्लॅडोडपेक्षा, कारण त्याच्यामध्ये जो शेप आहे तर हा यामध्ये फायलोक्लेडसारखा लिपसारखा यामध्ये शेप आहे. हा महत्त्वाचा फरक आहे. त्यानंतर आपण टेंड्रिल पाहिलं. टेंड्रिलचं मॉडिफिकेशन यासाठी झालेलं आहे की यामध्ये मेकॅनिकल सपोर्ट प्लांटला भेटावा यासाठी यामध्ये त्याचं मॉडिफिकेशन झाले. यामध्ये वेगवेगळ्या बर्डचं मॉडिफिकेशन टेंड्रिल्समध्ये झाले. त्यानुसार आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल्स यामध्ये फोकस केले. त्यानंतर शेवटी आपण बल्बिल्स पाहिलं. बल्बिल्सचं मॉडिफिकेशन यासाठी झालं आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन, म्हणजे एरियल जे स्टेम आहे याचं मॉडिफिकेशन वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे आहे आणि वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी आहे. त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपण यामध्ये पाहिले. सो तुम्हाला MCQसाठी यामध्ये एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आणि कशाचं मॉडिफिकेशन कशासाठी झालेलं आहे हे देखील यामध्ये तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट टॉपिक. दीज आर which is including the morphology of flowering plant. Thank you so much.